students. Yes, I am Apurva CB, Statistics lecturer in Bhadra College, Davangere. Yes. So in my yesterday's class, what I did? So I did problems on GFR, 5 marks problems on GFR and CBR, combined problems on GFR and CBR, right? Yes. So today I am going to solve the problems on ASFR. So ASFR means what? ASFR means age specific fertility rate. See, age specific fertility rate. See, the word itself explaining that age specific fertility rate. Age specific. What it is? Age specific means specified age group. Specified age group. Specific means what? Particular. Particular anta andre, for example, 15 to 19, 19 to 24, 25 to 29. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು GFR ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ GFR ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ the total number of live births and total female population of 15 to 49 age group. So then divided by ಮಾಡಿ into 1000 ಮಾಡಿದ್ವಿ, we got GFR. ಅದರಲ್ಲಿ GFR ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ASFR ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ನೋಡಿ, ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 15 to 19 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ we are going to find fertility rate. So ಹಾಗಿದ್ರೆ 15 to 19 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್? ದ ಆವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಟು 1000 women, the average number of live births occurring to 1000 women population of a specific age group, in a year. So nodi, fertility definition, I have explained that fertility means births occurring to women of a child bearing age anta helide, correct? Yes, child bearing age, it means child bearing age anta andre 15 to 49 years. Fertility is purely related to women, right? So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವುಮೆನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1000 women population. Why it is 1000 women population? Because it is a fertility rate. We are finding fertility rate. Therefore it is 1000 women population of specific age group. Specific age group is, what is the fertility rate for 15 to 19? What is the fertility rate for 19 to 24, 25 to 29 and so on. Clear? So this is called age specific fertility rate. So what is ASFR? The average number of live births occurring to 1000 women population of a specific age group in a year is called as ASFR. Then what is the formula for this? The formula is number of live births in a specified age group. So ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ what would be the question? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. ಈವನ್ ದೋ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈವ್ birds, right? Age group, female population, live birds. So ಹಾಗಿದ್ರೆ what is the formula? Formula ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? Number of live birds in a specified age group. Specified age group ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? 15 to 19 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒಂದು 800 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೈವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 40,000 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 40,000 ಇದೆ, ಲೈವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ 800 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ASFR ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ASFR. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ASFR ನ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೈವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ASFR ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 800. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 800 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? 40,000. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 800 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40,000 ಇಂಟು 1000. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 2 3 1 2 3 1 1 get cancel, 4 1s are 4 2s are
ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ASFR ಫಾರ್ 15 to 19 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್? ASFR is 20. Yes, hope so you got ASFR, right? Yes, so ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Yes, let's write down the problem. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ calculate ASFR for the following data. Calculate. Yes. So this is your ASFR problem. Okay. So in this problem you have age group 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44 and 45 to 49. Female population is there and then live births is there. So what you have to calculate? You have to calculate ASFR. So ASFR na calculate ಮಾಡಬೇಕು. So here what is the formula? So the formula for ASFR is, so ASFR means age specific fertility rate. Formula for ASFR is number of live births in a specified age group divided by female population in a particular age group into 1000. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ASFR ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ASFR is equal to, so ಹಾಗಿದ್ರೆ 840 divided by 14,000 into 1000, right? So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 1350 divided by 15,000 into 1000 and so on, right? So ಹಾಗಿದ್ರೆ what are the ASFRs for these problems ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 60, 90, first one 60, second one is 90 and third one is 200, next one is 100, 80, so last one is 50. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ASFR ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ASFR ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ASFR. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ASFR. ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 marks. ಇದು ನಿಮಗೆ 5 marks. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ASFR ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ TFR ಕೇಳ್ತಾನೆ. TFR ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ TFR ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ TFR means total fertility rate. TFR ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವುಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ 5 into sum of quinquenal ASFR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 5 into sum of quinquenal ASFR. So this is the formula for TFR ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 5 into sum of quinquenal ASFR. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, sum of quinquenal ASFR. quinquenal ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 and then ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 3, ಕ್ವಾಡ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4. ಸೊ ಈ ರೀತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಾಲ್ 15, 16, 17, 18, 19. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ದಿಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 20, 21, 22, 23, 24. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 5. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ 5. ಸೊ 5 ಈಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಾಲ್ ASFR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ASFR ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ASFR ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ASFR ಟೋಟಲ್ ನ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಾಲ್ ASFR, ಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಾಲ್ ASFR. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ So this total will be 660. So ಹಾಗಿದ್ರೆ what
what is the total of ASFR? So ASFR total will be 660. So ಹಾಗಿದ್ರೆ 660. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? How to find out TFR? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ TFR ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ASFR ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 5 into how much? 660 is equal to how much? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? 5 into 0 0 5 6 are 30. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 5 6 are 30 0 ಇಲ್ಲಿ 3 5 6 are 30 33. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ what is TFR? TFR is equal to 3300. What is TFR? TFR is equal to 3300. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ASFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ TFR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ TFR ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ASFR. ASFR TFR ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ TFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಂತೆ TFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ TFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು? ASFR ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ TFR. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ TFR ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, so one more problem. Yes, age group. Calculate TFR for the following data. Age group, female population, live births. Okay, so hagidre age group alli 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49. So next, in female population, 1000, 2500, and then 3000, 2200, and then 800, 400, and then 200. So live births 60, 200, 390, and then 110, 50, 10, 0. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ASFR ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ASFR ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 divided by 1000 into 1000, right? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ what are the ASFR values ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you will get 60, 80, 130, and then 50, 60, 2.5, 25, 0. So hagidre take the total of ASFR total ತಗೊಳ್ಳಿ. So sum of quinquenal ASFR is equal to how much? What is the total? 407.5. 407.5. So hagidre TFR, calculate TFR. TFR is equal to 5 into sum of quinquenal ASFR. So hagidre 5 into what is the total? 407.5. The TFR answer is 2037.5 is the answer. Okay, yes. So hagidre hope so TFR artha agide anta heli ankonತೀನಿ. So hagidre in my next class we will discuss about GRR, reproduction rate. In that we will be having two reproduction rates, GRR and NRR. Okay, yes. So till then, bye bye, take care.